क्रमांक 2 पुष्पमाला वाक्य 104 वाक्य 103 वाक्य में कृपालदेवे एम कहेलू के बाई राजपत्नी हो के दीन जन पत्नी हो परंतु मने तेनी कई दरकार नहीं। मर्यादाथी वर्तती मैं तो शू पण पवित्र ज्ञानीओए प्रशंसी छे। एना ज कनेक्शन में संबंध में नीचेनु वाक्य छे तेमां आज भाव वधारे स्पष्ट करे छे। पहेलामां तो कह्युं तू राजपत्नी हो, राजानी राणी हो के गरीब घरनी स्त्री हो तेनु मने कई दरकार नहीं, पण मर्यादाथी वर्तीश तो मैं तो शू पण पवित्र ज्ञानीओए पण तेनी प्रशंसा करी छे। हवे 104 में कहे छे सद्गुणथी करीने जो तमारा उपर जगतनो प्रशस्त मोह छे तो हे बाई तमने हूँ वंदन करूँ छूं। सद्गुणथी करीने जो तमारा उपर जगतनो प्रशस्त मोह छे तो हे बाई तमने हूँ वंदन करूँ छूं। એટલે તમારા અંદર સદ્ગુણો હોય અને એનાથી જગતના જીવોને જો મોહ થતો હોય, ગુણો પ્રત્યે આકર્ષણ થતું હોય તમારા ગુણો જોઈને તો હે બાઈ હું તમને વંદન કરું છું। સદ્ગુણથી કરીને જો તમારા ઉપર જગતનો પ્રશસ્ત મોહ છે, પ્રશસ્ત એટલે શુભ રાગ, પ્રશસ્ત મોહ છે तो हे बाई तमने हूँ वंदन करूँ छूं। विवेचन में कहे छे लोकोनो मोह सामो होय छे, लोको साने वखाणे छे तो के कोई उत्तम कुल के जाति नो होय अथवा रूप, बळ, लक्ष्मी, तप, विद्या, ऐश्वर्य आदि मदना कारणों जेनी पासे होय त्यां लोकोनी वृत्ति ठरे छे कि ओ आ बलवान छे, बहु आ धनवान छे, आ रूपवान छे कि आ विद्याधारी छे, घणी विद्यानो धारक छे कि घणो ऐश्वर्य छे एनी पासे अथवा तप छे। एवा बधी आ लौकिक मोटाई छे। आवा जे मदना कारणों छे, अहंकार आपवाना ते जेनी पासे होय तेने त्यां लोकोनी वृत्ति ठरे छे अने तेने पुण्यशाળી कहे अथवा तेने सुखी कहे, तेने वखाणे। पण ज्ञानीओए एने दोषना कारणों कह्या छे। जेने जगत आ बधुं रूप, बळ, लक्ष्मी, तप, विद्या, ऐश्वर्य के जाति के कुल जोईने एने वखाणे पण ज्ञानीओ तो एने दोषना कारणों कहे छे। केम के एनाथी मद आववानी संभावना छे। अहंकार, रूप मद, बळ मद, धन मद, ऐश्वर्य मद, तप मद, ज्ञान मद वगैरह एना कारणे ज्ञानीओए एने वखाण्या नथी। माटे हे बाई सद्गुण वडे जो तू जगत में प्रख्यात हो तो हूँ तने वंदन करूँ छूं एम ज्ञानी पुरुषो कहे छे। केम के संस्कृत में पण आ कहेवत छे कि गुणाः पूजा स्थानम न च लिंग न च वयः। गुणाः पूजा स्थानम, गुणो ज पूजानुं स्थान छे। न च लिंग, लिंग एटले स्त्रीलिंग पुल्लिंग ते पूजानुं स्थान नहीं। न च वय के वय एटले उम्र ए पण पूजानुं कारण नहीं, पण ज्यां गुण छे ते हमेशा पूज्य बने छे। बाळक हो, वृद्ध हो, युवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गमे ते हो पण ज्यां गुण छे ते जगत में पूजाय छे। तेने ज्ञानी पुरुषो नमस्कार करे छे। एटले हे भाई सद्गुणथी करीने जो तारा उपर जगतनो प्रशस्त मोह छे तो हे बाई तने हूँ वंदन करूँ छूं। हवे वाक्य 105 बहुमान, नम्र भाव, विशुद्ध अंतःकरणथी परमात्माना गुण संबंधी चिंतवन, श्रवण, मनन, कीर्तन, पूजा, अर्चा ए ज्ञानी पुरुषोए वखाण्या छे। माटे आजनो दिवस शोभावजो। बहुमान आ बधा गुणो बताव्या। એટલે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, કેવા ભાવ રાખવા તે આમાં બતાવે છે।
ભગવાન પ્રત્યે બહુમાન જોઈએ. પરમાત્માની વિશેષતા હૃદયમાં હોવી જોઈએ, મહત્તા અને પોતાની લઘુતા. એ ભગવાન, હું આપની આગળ કંઈ નથી, કેમ કે આપ તો અનંત ગુણના ભંડાર છો ને હું અનંત દોષનો ભંડાર છું. એમ બહુમાન એટલે પોતાની લઘુતા અને પરમાત્માની મહત્તા. એ બે ગુણ હોય ત્યારે ભક્તિ થાય છે, ત્યારે જ ભક્તિ ઉગે. ભગવાનની આગળ નમ્ર બને, વિનયવાન બને, લઘુ બને અને ભગવાનની મહાનતા હૃદયમાં રાખે તો એ ભક્તિ કરવાને લાયક થાય છે. એટલે એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગે છે. અચિંત્ય તુજ મહાત્મ્યનો નથી પ્રફુલ્લિત ભાવ. હે ભગવાન, આપનું તો મહાત્મ્ય જ અચિંત્ય, હું ચિંતવી પણ ન શકું એટલું બધું આપનું અચિંત્ય મહાત્મ્ય છે. પણ હજુ સુધી મને મહાત્મ્ય ભાસ્યું નથી, માટે આપના પ્રત્યે મને પ્રફુલ્લિત ભાવ નથી આવતો. અચિંત્ય, ચિંતવી પણ ન શકાય એવું તુજ મહાત્મ્યનો નથી પ્રફુલ્લિત ભાવ. એમાં બહુમાન પણ છે. એટલે પોતાની લઘુતા બતાવી કે મારામાં તો કંઈ નથી, આપનું અચિંત્ય, ચિંતવીમાં પણ ન શકાય એટલું બધું મહાત્મ્ય હોવા છતાં એ મને તો કંઈ ભાનમાં જ આવતું નથી. એ બહુમાન. પછી નમ્ર ભાવ શું? માનનો અભાવ, એટલે લઘુત્વ ભાવ અથવા વિનય ભાવ. વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે. ઋષિ કહે, વનો વેરીને પણ વશ કરે. નમ્યો તે પરમેશ્વરને ગમ્યો. વિનય એક એવો મહાન ગુણ છે કે એ વેરીને પણ વશ કરે. વેરીનો વિનય કરતો એનું પણ વેર ધીમે ધીમે સંભા લાગે. પરમેશ્વરને પણ ગમે, અર્થાત વિનયવાન જીવમાં જ વિદ્યા પ્રવેશ કરે છે. વિનય વિના વિદ્યા નહીં તો કિમ સમકિત પાવે રે. રે જીવ માનન કીજીએ માને વિનયન આવે રે. રે જીવ માનન કીજીએ. માન એ વિનય ગુણને ખાઈ જાય છે. માનનું પ્રતિપક્ષી વિનય છે. જ્યાં વિનય હોય ત્યાં માન ન હોય, ને માન હોય ત્યાં વિનય ન હોય. એટલે રે જીવ માન ન કીજીએ, કેમ કે માને વિનય ન આવે. પોતાને મહાન માનતો હોય એ નમે નહીં ક્યાં. એમ માનનો અભાવ થાય, લઘુત્વ ભાવ આવે ત્યારે જ નમ્ર ભાવ આવે છે. અને વિનય ધર્મનું મૂળ. પહેલાં મંદિર કે સભા મંડપમાં પ્રવેશ કરતા આપણે પહેલાં વિનય કરીએ છીએ સત્પુરુષોનો કે ભગવંતનો. કેમ કે હે ભગવંત, હું તો આ દોષ અનંતનો, આપ અનંત ગુણના ભંડાર, આપના ચરણકમળ જે શરીરનું કનિષ્ઠ અંગ કહેવાય અને મારું માથું જે શરીરનું શ્રેષ્ઠ અંગ કહેવાય એ આપના ચરણ કમલમાં નમે છે. હું તો આપની ચરણ રજ પણ નથી. એટલો વિનય આવે ત્યારે એનો ઉપદેશ આપણા અંદર પરિણમે છે. એટલે વનો વેરીને વશ કરે, નમ્યો તે પરમેશ્વરને ગમ્યો. નમસ્કારથી જીવ ધર્મ પામે છે. વિનય ન કરે તો જ્ઞાની ગુરુ પણ ઉપદેશ ના આપે કે એને શું કહેવું, દંડ છે, એનામાં વિનય ભાવ જ નથી, એ ક્યાંથી ગ્રહણ કરી શકે. એટલે નમસ્કાર કરે ત્યારે જીવ ધર્મ પામે. જ્ઞાનીઓને આપણા નમસ્કાર નથી જોઈતા, પણ વિનય ભાવ જોઈએ છે. અને એ નમસ્કાર વડે પ્રદર્શિત થાય છે. જો અહંકાર હોય તો એ નમે જ નહીં. એમ નમસ્કારથી જીવ એક તો ધર્મ પામે, બીજું 4 પ્રકારે ધર્મ પામે. બીજું દાનથી. શાલીભદ્ર આગલાવામાં ભરવાડ હતા, તે ખીરનું દાન આપવાથી શાલીભદ્ર બની ગયા. મહાપુણ્ય બંધ થઈ ગયો. નમસ્કાર રડીને તો ખીર માતા પાસે બનાવી અને મુનિને દાન આપવામાં બધી આપી દીધી તોય ખેદ ન થયો. એમ ઉત્તમ દાનથી એક ભિખારી જેવો ભરવાડ તે બીજા મુમાં મહાન શાલીભદ્ર શેઠ બની જાય છે. અને પછી તો ભગવાન મહાવીર સ્વામી મળ્યા એટલે ઉત્તમ ધર્મબોધ પામીને કલ્યાણ સાધી ગયા. એમ નમસ્કારથી ધર્મ પામે, દાનથી ધર્મ પામે
અને દાનમાં પાછા આહારદાન, ઔષધદાન, અભયદાન અને જ્ઞાનદાન, 4 પ્રકારના દાન છે. આહારદાનથી ભગવાનનો શબ્દ જીવાનંદા વેદ એક બ્રહ્મ હતા, ત્યાં મુનિની સેવા કરવાથી પણ ધર્મ પામ્યા. તેમ ઔષધદાનથી આ જીવાનંદા વેદ ધર્મ પામ્યા, આહારદાનથી શારીભદ્ર અને જ્ઞાનદાનથી કુંદકુંદાચાર્ય. આગલા બખોળમાં મળેલું શાસ્ત્ર તે ઘરમાં રાખી રોજની પૂજા કરે. અને કોઈ મહાત્મા આવ્યા તો કે મારે તો આ કોઈ મહાન વસ્તુ છે, આ મહાત્માને કંઈ કામ લાગે એવી છે, એમ કરીને ભાવ સહિત વરાવી દીધું. એટલે કૃપાલદેવે પણ એમના ધર્મપત્ની તેમજ માતાને લાભ થાય એના માટે જ્ઞાનાર્ણવ અને કાર્તિકાનું પ્રેક્ષા 2 ગ્રંથો એમના હાથે પ્રભુશ્રી દેવકણજીને જે ચોથા આરાના મુનિ જેવા એમને દાનમાં અપાવ્યા, દાન કરાવ્યું એમના હાથે, જ્ઞાનદાન. તેમ અભયદાનમાં અભયકુમાર 1.25 ટાંકભર માંસ જોઈએ છે. મોક્ષમાળામાં કહ્યું ને, માંસ બહુ સસ્તું થયું છે કે એમ કરીને જે બહાર લોકવાયકા થઈ કે આ માંસ બહુ સસ્તું મળે હવે. ત્યારે કે હવે એમને ખબર પડે સસ્તું કે મોંઘું. એટલે રાત્રે જઈને અકસ્માત અભયકુમાર બધા મંત્રીઓને ત્યાં કે ભાઈ આ 1.25 ટાંકભર ક્ષણિક રાજાને એટલો એવો રોગ ઉત્પન્ન થયો જોઈએ છે, એટલે હું લેવા આવ્યો છું. કાળજાનું એ પણ હવે એ તો મુઆ વગર અપાય નહીં. એટલે કેટલાય પૈસા આપ્યા અને પછી ભાઈ તમે બીજે જોજો, અહીંયા તો કોણ આપ્યા એમ કરીને બધા મંત્રીઓને ત્યાં ફરે, પણ કોઈને એ 1.25 ટાંકભર માંસ આપ્યું નહીં, પણ લાખો રૂપિયા આપ્યા કે જાણે આપણી વાત કરે નહીં રાજા આગળ. પછી ત્યાં બીજે દિવસે સવારમાં સભા મધ્યે બધા મંત્રીઓ આવ્યા, રાણીક મહારાજાને પૂછે કેમ છો, સાતા છે, સારું છે, સારું છે, કે આ શું? બધા જ કેમ એમ પૂછે? ત્યારે કે આપને રાત્રે બીમારી થઈ ગયેલી, આપ અકસ્માત બીમાર પડી ગયેલા. ત્યારે ક્ષણિક મહારાજાને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ શું છે બધું. ત્યાર પછી આ કે છે અભયકુમાર કે મહારાજ કે કાલે બધા કહેતા હતા કે માંસ બહુ સસ્તું થયું છે, એટલે હું લેવા ગયેલો એમને ત્યાં એ 1.25 ટાંકભર કાળજાનું માંસ, પણ મને કોઈએ આપ્યું નહીં, પણ લાખો આ રૂપિયા આપ્યા જો ઢગલા કર્યા ત્યાં. તો માંસ સસ્તું કે મોંઘું? ત્યારે બધાને ખબર પડી કે ઓહો, આપણા કાળજાનું 1.25 ટાંકભર માંસ આપતા લાખો રૂપિયા આપણે આપવા તૈયાર છે, પણ આપીએ નહીં. અને બિચારા નિરપરાધી જીવોને જે બોલી ન શકે એમને પ્રાણથી મારી દઈએ તો એ કેટલું મહાન અનર્થ છે. એ બધા સમજી ગયા કે આ બિલકુલ પાપ છે. એમ બોધ આપવા માટે જ આ અભયકુમારે કરેલું. એમ આ નિમિત્તોથી ધન પામે છે. અભયદાનથી, ઔષધદાનથી કે આહારદાનથી કે જ્ઞાનદાનથી આ લોકો ધર્મ પામ્યા છે. એમ એક નમસ્કારથી ધર્મ પામે, બીજું દાનથી ધર્મ પામે, ત્રીજું વિનયથી પણ ધર્મ પામે, અને ચોથું બોધથી ધર્મ પામે. બોધથી તો ઘણા જીવો ધર્મ પામ્યા. ધનાભદ્ર જે શાલીભદ્રા બનેવી એ પણ ભરવાડે જતા. અગલા ભૂમાં ગાયો ચરાવતા જંગલમાં કોઈ મહાત્માનો યોગ મળી ગયો, ત્યાં ઉપદેશ સાંભળીને એવો ભાવ થયો હું પણ દીક્ષા લઈ લઉં, આના જેવો થવું તો કેવું સારું, આ બહુ જ સરસ જીવન છે. એમ વિચારતા વિચારતા એમાં એટલા તલ્લીન થઈ ગયા કે રાત પડી ગઈ. ઢોરો બધા ઘરે ચાલ્યા ગયા. એકલા રાત્રે ઘરે આવતા એ ભરવાડને રસ્તામાં વાઘ મળ્યો, ચીરી ફાડી ખાધો, પણ ભાવ ઉત્તમ હતા તેથી મરીને આ ધનાભદ્ર નામના શેઠ બની ગયા. એમ સત્પુરુષના બોધથી આ જીવન આખું પલટાઈ જાય છે. એમ અહીંયા કે છે 4 પ્રકારે જીવ ધર્મ પામે. એક નમસ્કારથી, બીજું દાનથી, ત્રીજું વિનય ભાવથી, વિનય હોય તો શ્રી ગુરુ એને ઉપદેશ આપે, અને ચોથું બોધથી. પછી અહીંયા કે છે એક તો બહુમાન, પછી નમ્ર ભાવ, પછી વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાત્માના ગુણ સંબંધી ચિંતન કરવું. અંતઃકરણ વિશુદ્ધ જોઈએ. ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફળ કહ્યું. મનમાં કશાય ભાવ ન જોઈએ.
કેમ કે જ્યાં કસાય છે ત્યાં વિતરાગનું શાસન નથી, તે તો કસાયનું શાસન છે. વિતરાગ શાસન વિશે તો વિતરાગતા હોય. જ્યાં કસાય કી પોષણા, ત્યાં કસાય શાસન હોય, વિતરાગ શાસન નહીં. એટલે વિશુદ્ધ અંતઃકરણ એટલે કસાયની ઉપશાંતતા જોઈએ, કસાય ભાવો અંતરમાં ન હોવા જોઈએ. તે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાત્માના ગુણચિંતન રૂપ ભક્તિના અંગ છે. એટલે શુદ્ધ અંતઃકરણ કરી ભગવાનના વચનનું શ્રવણ કરવું, મનન કરવું, કીર્તન કરવું. એટલે ભગવાનના ગુણગાન કરવા, તે કીર્તન છે. એટલે વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાત્માના ગુણચિંતન રૂપ પછી શ્રવણ, મનન, કીર્તન, પૂજા, અર્ચા એ જ્ઞાની પુરુષે વખાણ્યા છે. આટલા ગુણો વખાણ્યા કે એક તો બહુમાન હોવું જોઈએ ગુણો પ્રત્યે, સત્પુરુષ પ્રત્યે. બીજું નમ્ર ભાવ હોવો જોઈએ, અભિમાનનો ભાવ, સરળ, ભદ્રિક અથવા વિનયવાન હોવો જોઈએ. વિશુદ્ધ અંતઃકરણ હોવું જોઈએ. ત્યારે પરમાત્માના ગુણનું ચિંતન યથાર્થ થાય છે. ભગવાનના ગુણોનું શ્રવણ કરવું, મનન કરવું, કીર્તન કરવું એ બધાને ભગવાને વખાણ્યા છે. અને પૂજા, ભગવાનની પૂજા, અંગ અગ્ર પૂજા મળી અડવિદ. અંગ પૂજા ને અગ્ર પૂજા બે પ્રકારે પૂજા છે. એ પૂજાને પણ નાની પુરુષે વખાણી છે. માટે આજનો દિવસ સ્વભાવજે આ બધી ઉત્તમ ક્રિયા, ભક્તિ, બહુમાન, વિનય, વિશુદ્ધ અંતઃકરણ, ભગવાનના વચનનું શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન, કીર્તન અને પૂજા એ જ્ઞાનીએ વખાણ્યા છે. વાક્યમાં કૃપાલય કે માટે આજનો દિવસ સ્વભાવજે આ બધી ઉત્તમ ક્રિયાઓ કરીને. હવે પૂજા, પૂજાના બે પ્રકાર, અંગ પૂજા અને અગ્ર પૂજા. ભગવાનના 9 અંગ છે. 9 અંગે કેસર કે ચંદનની આપણે પૂજા કરીએ છીએ તે અંગ પૂજા. અને બીજો વિભાગ છે તે અગ્ર પૂજા. એટલે ભગવાનની આગળ નૈવેદ્ય, દીવો, અક્ષત વગેરે જે મૂકીએ છીએ, અષ્ટ પ્રકારે જે પૂજા કરીએ અહીંયા જે થાય છે રોજે, તે છે અગ્ર પૂજા. અને ભગવાનના અંગે જે ચંદન કે કેસરથી પૂજા કરીએ તે છે અંગ પૂજા. પૂજા નિમિત્તે ભગવાનના અંગોનો સ્પર્શ કરે ત્યારે ભગવાને તે અંગો કેવા અર્થે પરમાર્થે વાપર્યા છે તેની સ્મૃતિ આવતા તેના પ્રત્યે ભક્તિ પ્રગટે છે. ભગવાનના 9 અંગો, પગ, ચરણ, જાનું, કાંડા કે ખભા કે કપાળ કે છાતી કે નાભી, એ અંગોમાં જે આપણે પૂજા કરીએ છીએ તો એ દરેક અંગે પૂજા કરતાં ભગવાને પોતાના એ અંગોને કેવી રીતે વાપર્યા, શામાં વાપર્યા, કયા પરમાર્થે એનો એમને ઉપયોગ કર્યો, એની સ્મૃતિ આવતા એમના પ્રત્યે ભક્તિ પ્રગટે છે. માટે આ 9 અંગે પૂજા કહી. એના ઉપર નવાંગ પૂજાના દુહા છે. 9 અંગે પૂજા કરવી એ શા માટે આ દુહામાં જણાવે છે. જળવરી સંપુટ પત્રમાં યુગલિક નર પૂજંત, ઋષભ ચરણ અંગૂઠડો દાયક ભવ જળંત. નવાંગ પૂજાના દુહા, 9 અંગ ભગવાનના, એ પૂજાના દુહા. પહેલા તો એમ કહ્યું કે જળ ભરી સંપુટ પત્રમાં યુગલિક નર પૂજંત. ભગવાનના ઋષભદેવના સંબંધમાં યુગલ્યા હતા તે સમયે. એટલે એ પછી પાંદડાના પડિયામાં જળ ભરી સંપુટ એટલે પાંદડાના પડિયામાં જળ ભરી અને યુગલિક નર પૂજંત, ભગવાનના ચરણ કમળ, ઋષભ ચરણ અંગૂઠડો, ભગવાન ઋષભદેવના અંગૂઠાને પૂજે છે. દાયક ભવજળંત, શા માટે પૂજે છે?
તો કે ભગવાનના ચરણ કમળ જ્યાં મહાજનો યેન ગત સપંથા, મહાપુરુષો જે માર્ગે ચાલ્યા એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. તો મહાપુરુષોના ચરણ કમળ એટલે એની આજ્ઞા, આપણી દ્રષ્ટિએ એની આજ્ઞામાં ચાલીએ તો એ ભવજળનો અંત આવે. સંસારનો અંત લાવવા માટે ભગવાનના ચરણ જે દિશામાં ચાલે તે દિશામાં એની પાછળ પાછળ ચાલુ, એવા ભાવ ભગવાનના ચરણની પૂજા કરતા હોવા જોઈએ કે એના ચરણ જ્યાં ધરે જંગમ તીરતે તે રજમાં મસ્તક ચડો બાળક માંગે. સત્પુરુષના ચરણ જે રીતે ચાલે જે દિશામાં, અર્થાત તે જે કહે તેમ જ વર્તવું, એની આજ્ઞા ઉઠાવું તો હું ભવજળનો અંત પામું. એના માટે અંગૂઠડે પૂજા કરે. શરૂઆતમાં આપણે પગના અંગૂઠાને પૂજા કરીએ છીએ. જળભરી સંપુટ પત્રમાં યુગલિક નર પૂજંત, વૃષભ ચરણ અંગૂઠડો દાયક ભવજળ અંત. પછી સાથળ જાનુની પૂજા કરીએ છીએ આપણે. તે ભગવાને એ જાનુ બળે શું શું કામ કર્યું? જાનુ બળે કૌસગરયા વિચર્યા દેશ વિદેશ, ખડા ખડા કેવળ લયો પૂજો જાનુ નરેશ. ભગવાને સાથળના બળે એક તો કૌશગમાં સ્થિર રહ્યા, 6 મહિના ભગવાન કૌશગમાં સ્થિર રહ્યા. વિચર્યા દેશ વિદેશ, અનેક દેશ વિદેશ ભગવાને વિચરી ને અનેક ભવ્ય જીવોનું કલ્યાણ કર્યું અને ખડા ખડા કેવળ જ્ઞાન લયું. માટે પૂજો જાનુ નરેશ. નરોમાં ઈશ જેવા ભગવાન, તેને તમે પૂજો. કેમ કે એને દેશ વિદેશમાં વિચરીને આ જાનુ બળે કેટલાય જીવોનું કલ્યાણ કરી દીધું. એમ હે ભગવંત, મારું પણ આપ કલ્યાણ કરો. હજારો લાખોના આપણે કલ્યાણ કર્યા. હું રહી ગયો, હું કોણ જાણે કઈ યોનિમાં ત્યાં હતો. આજે પૂજા કરીને ભાવ કરજો, હે ભગવાન આ આપના જાનુ મારું પણ કલ્યાણ કરો. જાનુ બળે કૌસગરયા વિચર્યા દેશ વિદેશ, ખડા ખડા કેવળ લયો પૂજો જાનુ નરેશ. હવે ભગવાનને હાથ, આ કાંડા હાથ વડે શું કર્યું? તો કે લોકાંતિક વચને કરી વર્ષ્યા વર્ષી દાન, કરકાંડે પ્રભુ પૂજના પૂજો ભાવિ બહુમાન. લોકાંતિક દેવો ને એવો નિયોગ છે કે ભગવાનને વૈરાગ ઉત્પન્ન થાય, ઘર છોડવાનો સમય થાય, તે આવીને યાદી આપે કે હવે ભગવંત તીર્થ પ્રવર્તાવો. બસ એ બ્રહ્મચારી દેવો છે બધા. 5મા દેવલોકના અંતમાં રહે છે. ભગવાન એટલો જ નિયોગ છે, એવો નિયમ છે કે ભગવાનને વૈરાગ થાય આવીને એટલું ચેતાવીને ચાલ્યા જાય. એ લોકાંતિક વચને કરી ભગવાને જાગૃતિ પામી અને આખો વર્ષ સુધી વર્ષીદાન આપ્યું. આ કાંડા કરીને, હાથે કરીને હજારો જીવોને એને સખી કર્યા દાન આપીને. દેવો બધું પૂરે અને જે માગે એને બધું આપે. લોકાંતિક વચને કરી વર્ષ્યા વર્ષી દાન, વર્ષી એટલે 1 વર્ષ સુધી દાન આપ્યું. કર કાંડે પ્રભુ પૂજના પૂજો ભવિ બહુમાન. તો આપે હાથ વડે હજારોને દાન આપીને સુખી કર્યા. એવો હે ભગવંત આપના કાંડા એ મને પણ આ મોક્ષનું દાન આપો, મુક્તિ દાન આપો. એવો ભાવ કરીને હાથની પૂજા કરવી, કાંડાની. પછી ભુજની, અહીંયા કર્યા પછી અહીંયા પૂજા કરીએ છીએ ભુજબળ. ભુજબળે ભગવાને શું કર્યું? માન ગયું 2 અંશથી દેખી વીર્ય અનંત, ભુજ બળે ભવજળ ત્યરા પૂજો સ્કંદ મહંત. માન ગયું 2 અંશથી, ભુજબળ એટલે વીર્યબળથી, અનંત વીર્ય દેખી વીર્ય અનંત. ભગવાનના અનંત વીર્યના બળને જોઈ માન અપમાન 2 અંશથી 2 નાસી ગયા. આનંદગંજીએ લખ્યું,
માનયપમાન ચિત્ત સમગણે સમગણે કનક પાષાણ રે બંધક નિંદક સમગણે ઈશ્યો હોય તું જાણ રે શાંતિ જીન એક મુજવી નથી. માન કે અપમાન ભગવાન તો બધું સમ. પ્રભુ શ્રીજી આહોરમાં આ ભાવ સ્પષ્ટ કરેલો. એમની દશા બતાવેલી કે પ્રભુ કોઈ અમને કુહાડાથી કાપે કે કોઈ ચંદનથી વિલેપન કરે, પ્રભુ બંને પ્રત્યે અમને તો સમ છે. કુહાડાથી મારો તો એના પ્રત્યે દ્વેષ ભાવ નથી, અને ચંદનનું વિલેપન કરો એવા ભક્ત પ્રત્યે પણ અમને કોઈ બીજો ભાવ નથી. બધું સમ છે. એમ એ ભગવંતને માન અપમાન બે અંશથી ગયું. દેખી વીર્ય અનંત, અનંત વીર્ય ભગવાનનું જોઈને માન અપમાન કોઈ ત્યાં રહ્યા નહીં. અને ભુજ વડે ભવ જળ તર્યા. આ ભુજાના બળે આખા સંસાર સમુદ્રને ભગવાન તરી ગયા. પૂજો સ્કંદ મહાન એવા આ ભગવાનના ખભાની તમે પૂજા કરો. તે ભગવંત મને એવી શક્તિ આપ્યો કે હું પણ આ ભુજ બળે આ ભવસાગરને તરી જાઉં. માન ગયું દોય અંશથી દેખી વીર્ય અનંત, ભુજ બળે ભવ જળ તર્યા પૂજો સ્કંદ મહંત. હવે શિખા માથા ઉપર જે ચોટી જેવું દેખાય ભગવાનને, ત્યાં પૂજા કરી છે. એનું કારણ કે છે સિદ્ધ શિલા ગુણ ઉજળી લોકાંતે ભગવંત, વસિયા તીણે કારણ ભવી શિર શિખા પૂજંત. સિદ્ધ શિલા ગુણ ઉજળી. જેમ ભગવાનના માથા ઉપર ચોટી જેવું ભાગ દેખાય તે એકદમ તે લોકાંતે ભગવાન. તે ભગવાન ક્યાં બિરાજે? લોકના અંતે, એકદમ ઉપર સિદ્ધ શિલામાં બિરાજે. સિદ્ધ શિલા દૂધ જેવી તો ઉજળી છે, વચમાં 8 યોજન જાડી અને નીચેથી સરવાર સિદ્ધિ વિમાનથી 12 યોજન ઊંચી છે. અને આમ ચંદ્રમાની જેમ પાતળી છે. નાકામ જતાં તો એક માખના પાંખ જેવી પાતળી બની જાય. અંગુળના સંખ્યાત્મક ભાગ માત્ર પાતળી, વચ્ચે 8 યોજન જાડી, માખણ જેવી કોમળ એમ કે છે. તેના ઉપર ભગવાન લોકના અંતે બિરાજમાન છે સિદ્ધશિલા મોક્ષમાં. તો એ સર્વોપરી સૌથી ઉપર છે. એટલે ભગવાનના શિર ઉપર એવો વિચાર કરીને ભગવાન ત્યાં સિદ્ધશિલામાં બિરાજે. મારું પણ એ જ અંતિમ નિવાસ સ્થાન છે. મારું કાયમ ઘર પેલું, બીજા તો બધા ટેમ્પરરી, એ પરમાનન્ટ નહીં. શાશ્વત મારું ઘર તે સિદ્ધ. સર્વજીવ છે સિદ્ધ સમ. એ સિદ્ધ શિલા ઉપર સિદ્ધ ભગવંતો બિરાજે એ મારું મૂળ અસલ સ્થાન છે. માટે એ મને પ્રાપ્ત થાય એના માટે ભગવાન તની શિર શિખાને પૂજું છું એવો ભાવ કરવો માથાની ઉપર કે છે પૂજા કરતી વખતે. સિદ્ધ શિલા ગુણ ઉજળી લોકાંતે ભગવંત, વસિયા તીણે કારણ ભવી. ત્યાં ભગવંત વસિયા તે કારણ ભવી શિર શિખા પૂજંત. દૂધ જેવી સફેદ એવી સિદ્ધ શિલા પર બિરાજમાન થયા. તેથી ભગવાનની શિર શિખાની પૂજા કરો. હવે કે છે કપાળમાં તિલક કરીએ છીએ ભગવાનને. એ શા માટે? તીર્થંકર પદ પુણ્યથી ત્રિભુવન જન સેવંત, ત્રિભુવન તિલક સમા પ્રભુ ભાળ તિલક જયવંત. તીર્થંકર પદ પુણ્યથી પામ્યા. તીર્થંકર નામ કર્મ છે, આવું સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય છે. તેથી આપ તીર્થંકર પદ પામ્યા. માટે આપને તો ત્રણેય લોકના જીવો પૂજે, સેવા કરે છે આપણી. ત્રિભુવન જન સેવંત માટે આપ તો ત્રિભુવનના તિલક સમાન છો, એટલે મહાન છો, સર્વથી તિલક સમાન. તેથી એમના કપાળમાં તિલક કરીએ છીએ કે સૌથી મહાન કોણ?
તો કે ભગવાન એથી મહાન કોઈ નથી. એમ વિચાર કરીને આપ જગતમાં આપને ત્રણેય લોક પૂજે. આપ જગતમાં 3 લોક તિલક સમાન છો 3 લોકમાં, માટે આપના તિલકમાં પ્રણામ કરું છું. હે ભગવાન, આવી શાશ્વત આત્મરિદ્ધિને કૃપા કરીને મને પણ આપો. તીર્થંકર પદ પુણ્યથી ત્રિભુવન જન સેવંત, ત્રિભુવન તિલક સમા પ્રભુ ભાળ તિલક જયવંત. એમ કહીને ભગવાનના ભાલમાં કપાળમાં તિલક કરવું. ત્યાર પછી કંઠમાં, અહીંયા આપણે ટીકી લગાડીએ છીએ તે શા માટે? કંઠ વડે પ્રભુએ શું કર્યું? 16 પહોર પ્રભુ દેશના કંઠે વિવર વર્તુલ, મધુર ધ્વનિ સુર નર સુણે તીણે ગળે તિલક અમૂલ. ભગવાને અંતિમ દેશના 16 પહોર 48 કલાક સુધી લગાતાર દેશના આપી. તે આ કંઠરૂપી ગોળાકાર છિદ્રમાંથી ઓમકાર ધ્વનિ વડે ભગવંતે મધુરી વાણી જગતજીવોને આપી કહી. એવી મધુર ધ્વનિ સુર નર સુણે. આપની એવી મીઠી વાણી તે દેવતાઓ અને મનુષ્યોએ સાંભળી. માટે ઉત્તમ ઉપદેશના દાતા એવા ભગવંત, હું આપના ગળામાં તિલક કરું છું. અમૂલ્ય વાણી આપે પ્રકાશી. 16 પહોર પ્રભુ દેશના કંઠે વિવર વર્તુલ. કંઠે એટલે કંઠરૂપી, વિવર એટલે છિદ્રમાંથી, વર્તુલ એટલે ગોળાકાર. મધુર ધ્વનિ સુર નર સુણે તીણે ગળે તિલક અમૂલ. હૃદય, હવે હૃદય કમલમાં પછી અહીંયા તિલક કરીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ. તે શા માટે? હૃદય કમલ ઉપસમ બળે બાળ્યા રાગ ને રોષ, હિમ દહે વનખંડ ને હૃદય તિલક સંતોષ. હૃદય કમલ ઉપસમ બળે બાલ્યા રાગ ને રોષ. હૃદય કમલ ઉપસમ બળે. આપના હૃદય કમલ, હૃદયરૂપી કમલમાં ઉપસમ રસની શીતળતા વડે આપના હૃદયમાં ઉપસમ રસ ભરેલો છે. એ શીતળ છે, એ કષાયની જેમ બાળે એવો નથી, પણ એવા શીતળ ઉપસમ રસ વડે આપે રાગને ને રોષને બાળી નાખે. શીતળ એવા ઉપસમ રસ વડે હે ભગવંત આપે રાગ દ્વેષને બાળીને ભસ્મ કરી દીધા. શીતળતા વડે કેવી રીતે બળી ગયા રાગ દ્વેષ? એનું દૃષ્ટાંત આપે કે હિમ દહે વનખંડને. હિમ એટલે બરફ. બરફ જ્યારે પડે તે વનમાં ઝાડો બળી જાય. બરફ તો ઠંડો હોય, તે અગ્નિ તો હોય નહીં ગરમ. તો ઠંડો બરફ, ઠંડા બરફે જેમ વનોને બાળી નાખે એ ઝાડોને, તેમ ઠંડો શીતળ એવા ઉપસમ રસે આપે રાગને ને દ્વેષને બાળી નાખ્યા. હૃદય કમલ ઉપસમ બળે બાળ્યા રાગ ને રોષ, હિમ દહે વનખંડ ને હૃદય તિલક સંતોષ. એવા હૃદય તિલક, હૃદયમાં તિલક કરીને સંતોષ પામો અને એવા ઉપસમ રસની માંગણી કરો કે ભગવંત આપે ઉપસમ રસ વડે આ રાગ દ્વેષરૂપ સંસારનું મૂળ બાળીને ભસ્મ કરી દઉં, તો એવો મને ઉપસમ આપો. પછી નાભી કમલની પૂજા. રત્નત્રયી ગુણ ઉજળી સકલ સુગુણ વિશ્રામ, નાભી કમલની પૂજના કરતા અવિચલ ધામ. રત્નત્રય, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર, એ ત્રણેય ગુણ બહુ જ ઉજળા છે, સકલ સુગુણનું વિશ્રામ સ્થાન છે. એવા નાભી કમલની પૂજતા કરતા અવિચલ ધામની પ્રાપ્તિ કરો. તમે એવા ભાવ કરી કે મને રત્નત્રય આપો, એવો ભાવ કરીને કે જે સકળ ગુણનું વિશ્રામ સ્થાન છે, એમ ભાવ કરીને નાભી કમલની પૂજા કરો કે જે કરતાં અવિચલ ધામ મળે, જ્યાંથી વિચલિત થવા પણ નથી એવું મોક્ષ ધામની પ્રાપ્તિ થાય. એમ વિચારીને નાભી કમલમાં પૂજો. પછી આ પ્રમાણે 9 અંગે પૂજા કહી.
તો ભગવાને નવ તત્વનો ઉપદેશ આપ્યો. જીવ અજીવ આશ્રમ સમર બંધ મોક્ષ નિર્જરા પાપ અને પુણ્ય. ઉપદેશક નવ તત્વના તીણે નવયંગ જીણંદ પૂજો બહુવિધ રાગ શું કહે શુભ વીર મુનિંદ. નવ તત્વના ઉપદેશક ભગવાન હોવાથી ભગવાનના નવ અંગમાં પૂજા કરો. પૂજો બહુવિધ રાગ શું, અનેક પ્રકારે ભગવાનની પૂજા કહી છે. એ ભાવ ભક્તિ સહિત ભગવાનની પૂજા કરો એમ શુભવીર નામના મુનિ કહે છે. પૂજો બહુવિધ રાગ શું કહે શુભ વીર મુનિંદ. આ પ્રમાણે આ બધી અંગ પૂજા કહી ભગવાનની. આંગી કહો અથવા અંગ પૂજા કહો. હવે અગ્ર પૂજા ભગવાનની આગળ અષ્ટ પ્રકારે અહીંયા પૂજા કરીએ છીએ. જળ પૂજા, ચંદન પૂજા, પુષ્પ પૂજા, અક્ષત પૂજા, ધૂપ પૂજા, દીપ પૂજા અને નૈવેદ્ય પૂજા અને ફળ પૂજા એનું કે છે. એ બધી પૂજાઓમાં કંઈક પરમાર્થ રહેલો હોય છે. હવે અગ્ર પૂજા સંબંધીનો પરમાર્થ કહે છે. સ્નાત્ર પૂજામાં પહેલી જળ પૂજા આવે. આ ભગવાનને અષ્ટ પ્રકારની પૂજા કરો એમાં પહેલી જળ પૂજા તો ભગવાનને સ્નાન કરાવે. તે શા માટે? પોતાના કર્મ મળ ધોવા માટે. ભગવાનને નવડાવી એ ભગવાન મારા કર્મ મેલને ધોઈ નાખો, એના માટે હું આપની આ જળ વડે ઉત્તમ સુગંધિત જળ વડે આપને પ્રક્ષાળ કરું છું. એ જળ પૂજા. કર્મ મેલ ધોવા માટે. ચંદન પૂજા શા માટે? તો કે આત્માને ત્રિવિધ તાપથી ચંદન જેવો શીતળ બનાવવા માટે. ત્રિવિધ તાપાગ્નિથી આપણો આત્મા સદા પ્રજ્વલિત છે, એ ચંદન જેવો શીતળ બની જાય ઉપશાંત રસ વડે. ચંદન પૂજા તે આત્માને ત્રિવિધ તાપથી ચંદન જેવો શીતળ કરવા માટે. પછી ત્રીજી અક્ષત પૂજા. એ શા માટે? અક્ષય પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે. અક્ષય પદ પછી કોઈ કાળે એ પદ ક્ષય જ ન થાય એવી મુક્તિ મેળવવા માટે. ચોથી ધૂપ પૂજા. તે કર્મ દહન માટે. ધૂપની જેમ મારા કર્મો બધા બળીને ઉડી જાય એના માટે ધૂપ પૂજા કરું છું. નૈવેદ્ય પૂજા. તે પ્રભુ આગળ નૈવેદ્ય મૂકી એવી ભાવના કરવાની છે કે મને અન વત્તા આહાર એટલે અનાહાર પદની પ્રાપ્તિ થાય. મારે કોઈ દિવસ ભોજન કરવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી. મારું અનાહારી પદ મારું છે એ મને પ્રાપ્ત થાઓ, જેથી પછી મને કોઈ દિવસ આ ખાવા પીવાની માથાકૂટ જ ન રહે. એના માટે આપની આગળ નૈવેદ્ય મૂકું છું. પછી દીપ પૂજા શા માટે? અંતરમાં જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટાવવા માટે, જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રગટ કરવા માટે. પુષ્પ પૂજા શા માટે? તો કે પુષ્પ એ કામના બાણ છે. હા, કંઈ નહીં, આગળ પાછળ તો એનો વાંધો નહીં. હા, અહીંયા ફળ તો છેલ્લી આવે છે, ફળ પૂજા. હા, મોક્ષરૂપી ફળ. એટલે ત્યાર પછી દીપ પૂજા એ જ્ઞાન પ્રગટાવવા. પુષ્પ પૂજા શા માટે? તો કે પુષ્પ એ કામના બાણ કહેવાય. હું વિષયમાં તણાવું છું, તેનાથી બચવા માટે નિર્વેદી થવા આ પુષ્પ પૂજા કરું છું. વેદ રહિત જ થઈ જાઉં, પછી મને ક્યાં આ વિષયો મને આકર્ષણ કરી શકે. નિર્વેદી બનવા માટે આ પુષ્પ પૂજા કરું છું. કેમ કે પુષ્પને કામના બાણ કહે અને હું આ કામ વાસનાથી હણાવું છું, તેને બચવા માટે મને નિર્વેદી થવા પુષ્પ પૂજા કરું છું. હવે આઠમી ફળ પૂજા. મોક્ષ શ્રી એટલે મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી મને મળે એટલે મોક્ષરૂપી ફળ મને પ્રાપ્ત થાય, મુક્તિ મળે. એના માટે હું આ આઠમી ફળ પૂજા કરું છું. એમાં અષ્ટ પ્રકારે અંગ પૂજાનો ભાવ, અગ્ર પૂજાનો ભાવ કયો. પછી ચિંતવન છે, તે પરમાત્માના ગુણનું ચિંતવન કરવું.
કોનું ચિંતન કરવું? પરમાત્માના ગુણોનું. મનન કોનું કરવું? તે પરમાત્માના જે વચન સાંભળ્યા હોય તેનું મનન કરવું, તેનો વિચાર કરવો. પરમાત્મામાં અનંત ગુણો છે, તેમાંથી ઘાતિયા કર્મ જવાની અપેક્ષાએ અર્યંતના મુખ્ય 4 ગુણ છે. તે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય. એ 4 ઘાતિયા કર્મ જવાથી આ 4 અનંત ચતુષ્ટય પ્રાપ્ત થયા ભગવાનને. અર્યંતને, સિદ્ધને તો 8 ગુણ પ્રાપ્ત થયા. તે સમત્ત નાણ દંસણ વીર્ય સુહમ તવે અવગહનમ અગુરુ લહુ અબ્બા બાહવ 8 ગુણા હોવંતી સિદ્ધાણમ. અર્થ: ક્ષાયક સમ્યક દર્શન, મૌનીય કર્મ જવાથી, દર્શનમાં જવાથી, પછી કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત વીર્ય, એ 4 ઘાતિયા કર્મ ક્ષય થવાથી ગુણો પ્રગટેલા છે. અને 4 અઘાતિયા કર્મમાં નામ કર્મનો અભાવ થવાથી અરૂપીપણું, દેહરહિતપણું પ્રગટે, સૂક્ષ્મત્વ પ્રગટે. પછી આયુષ્ય કર્મનો ક્ષય થવાથી 4 ગતિના જુદા જુદા આયુષ્ય, એની જુદી જુદી અવગાહના થતી હતી તે મટી જઈ અને અચળ અવગાહના પ્રાપ્ત થાય. તે અચળ અવગાહના તે આયુષ્ય કર્મના ક્ષયથી પ્રગટે છે. અને સિદ્ધ ગતિમાં આત્મ પ્રદેશના આકારે અચળ અવગાહના રહે છે. જે અહીંયાથી દેહ છોડી મોક્ષમાં જાય એનો 1/3 ભાગ અંદરનો પોલાણ ભાગ ભરાઈ જઈ અને એ જ આકારે તે સિદ્ધ શિલા ઉપર તે આત્માના પ્રદેશો બિરાજમાન થાય છે. અવગાહના કહે છે એને, તે આકાર. પછી અવ્યાબાદ ગુણ, તે વેદનીય કર્મના ક્ષયથી પૂતગલના સુખ દુઃખનો અભાવ થયે એ અવ્યાબાદ ગુણ પ્રગટે છે. એ વેદનીય કર્મના અભાવે પ્રગટે. અને અગુરુ લઘુ ગુણ તે ગોત્ર કર્મના અભાવથી પ્રગટે છે. એમ 4 અઘાતિયા કર્મ ક્ષયવાથી આ 4 ગુણો પ્રગટે. આ પ્રમાણે ઘાતિયા અને અઘાતે 2 મળી સિદ્ધના 8 ગુણ થાય છે મુખ્ય. ભગવાનના આ ગુણોનું ચિંતવન કરીને આજનો દિવસ શોભાવજે. કૃપાલદેવ કહે છે આ જે ગુણો છે એનું તું ચિંતવન કરીને આજનો દિવસ શોભાવજે. એટલે બહુમાન, ભગવાનનું બહુમાન, નમ્ર ભાવ, વિનય ભાવ રાખીને અને વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી, શુદ્ધ મનથી પરમાત્માના ગુણ સંબંધી ચિંતવન, ગુણોનું ચિંતવન, એના ઉપદેશનું શ્રવણ, પછી મનન અને કીર્તન, પૂજા અર્ચા એ જ્ઞાની પુરુષોએ વખાણ્યા છે. માટે આજનો દિવસ શોભાવજે. તે રીતે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરીને આજનો દિવસ શોભાવજે, આજનો દિવસ સફળ કરજે. એટલે આત્મગુણથી આત્મા શોભે, પૂતગલના અલંકારથી દેહ શોભે. અલંકાર પહેરે, દાગીણા તો કે આ દેહ શોભે નાશવંત એવો, અને આત્માના ગુણોથી આત્મા શોભે. તેમ જીવનની જો સફળતા થાય, એમ દિવસનો ગળાય તો આજનો દિવસ પણ શોભે છે. ઉત્તમ કાર્યોમાં, સત્પુરુષના વચનોમાં, પૂજામાં, ભક્તિમાં, વિનય કરવામાં ઉત્તમ રીતે ગળાય તો આજનો દિવસ પણ શોભે. આ પ્રમાણે 105મું વાક્ય પૂરું થયું. હવે વાક્ય 106. સતશીલવાન સુખી છે, દુરાચારી દુઃખી છે. એ વાત જો માન્ય ન હોય તો અત્યારથી તમે લક્ષ્ય રાખી તે વાત વિચારી જુઓ. કૃપાલ કે સતશીલવાન સુખી, સદાચારી સદા સુખી, દુરાચારી સદા દુઃખી. સત્શીલવાન સુખી છે, દુરાચારી દુઃખી છે. એ વાત જો માન્ય ન હોય તો અત્યારથી તમે લક્ષ્ય રાખી તે વાતને વિચારી જુઓ કે જગતમાં જે દુરાચારી છે એનું જીવન કેવું, વિચારી જુઓ. અને સદાચારી એવા 7 વ્યસનના ત્યાગીઓ વગેરે, જૈનોમાં મુખ્યત્વે સદાચાર હોય છે ઉત્તમ કુલમાં. તો એને બાહ્ય ભૌતિક સુખ સામગ્રી પણ મોટાભાગે બધી મળી હોય, પણ દુરાચારી તો દુઃખી જ હોય. કદાચ બાહ્યથી સુખી જણાય
તો પણ એનો અંતર આત્મા તો દુઃખી જ હોય. અંતરદાહ રૂપ શાતા છે એની પાસે છે. તો એમ સદાચાર અને દુરાચાર એ સુખ દુઃખના કારણ છે. એ વાત જો માન્ય નહીં હોય તો વિચાર, તો તને જ ખ્યાલમાં આવશે. વિવેચનમાં કહે છે સદાચાર અને દુરાચાર. દુર એટલે ખોટો આચાર. સદાચાર સુખનું કારણ, દુરાચાર દુઃખનું કારણ. એમ સિદ્ધાંત કયો. જગતના જીવોની ટૂંકી દ્રષ્ટિ હોય છે, એટલે વિષયોમાં તે તાત્કાલિક સુખ લાગે પણ પરિણામે ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડે. જે મદલિપી તલવાર હોય, તલવાર ઉપર મધ ચોપડેલું હોય, મધ ચાટે પણ જીભ કપાઈ જાય. એટલે મધનો તો સ્વાદ અલ્પમાત્ર અને જીભ કપાયાનું દુઃખ કેટલું. તેમાં વિષયોનું સુખ છે, ક્ષણ માત્ર સુખ, અને બાકી ત્રિવિધ તાપની ઉપાધિ. દુઃખ ને દુઃખ. એટલે કે જગતના જીવોની દ્રષ્ટિ બહુ ટૂંકી હોય, એને તાત્કાલિક સુખ શોધે. એટલે વિષયોમાં એમને તાત્કાલિક સુખ ભાસે, પણ પરિણામે તો કિંપાકના ફળ સમાન જ એનું દુઃખ આવે છે. કિંપાકનું ફળ ખાતા મીઠું, દેખાવે સુંદર, પણ પેટમાં ગયું કે આંતરડા તોડી નાખે. એવું શું કામનું? તેમાં વિષયો શરૂઆતમાં મીઠા લાગે, પણ અંતે તો દુઃખનું જ કારણ, ભવરોગ વધારે. ભોગ બુરે ભવ રોગ बढ़ावे, वैरी है जग जी के, बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे निके. भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी है जग जी के. जगत जीवના बैरी છે ભોગો. કે સેવત તો લાગે નીકે, એની સેવના કરતો તાર લાગે મીઠા, અને ફળમાં કિંપાક જેવા. ભોગ બુરે ભવ રોગ बढ़ावे, वैरी है जग जी के, बेरस होय विपाक समय. વિપાક સમય ફળ એનું પાકે ત્યારે બેરસ લાગે, ખરાબ લાગે, ગમે નહીં, અણગમ થાય. બેરસ હોય વિપાક સમય અતિ, સેવત લાગે નિકે. પણ એની સેવના કરે ત્યારે મીઠા લાગે. એટલે તાત્કાલિક સુખ આપનારા એવા ભોગો એ અંતે જીવને દુઃખમાં જ પાડે છે. પણ જગતવાસી જીવો તે સમજી શકતા નથી. તેથી દ્રષ્ટિ ફેરવવા લક્ષ્ય રાખીને અત્યારથી વિચારી જા એમ કહ્યું. વિચાર કરે તો સત્શીલનો રસ્તો જ સુખદાયક સમજાય વિના ન રહે. વિચાર કરે તો સુખદાયક સત્શીલનો જ રસ્તો એને લાગે. કારણ સદવિચારના અભાવે જ આ મોહ ટકે છે. ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર, અંતર્મુખ અવલોકતા વિલે થતા નહીં બહાર. એટલે મોહના વિકલ્પો કરીને આ જીવ આખો એનો પહાડ બનાવી દે, અંત હોય કંઈ નહીં. એમ વિચારના અભાવે, સદવિચારના અભાવે આ મોહ ટકે છે. આત્માને શું હિતકારી છે તે વિચારવા માટે આ કહ્યું છે. પ્રભુશ્રી કહેતા કે આ આશ્રમનો પાયો સત અને શીલ છે. સત એટલે આત્મા, શીલ એટલે સદાચાર, મુખ્યત્વે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમનો પાયો છે. સત એટલે આત્મા, ત્યાં આત્મા સંબંધીની જ વાત કરવી, અને શીલ એટલે મુખ્યત્વે બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સદાચારમાં પ્રવૃત્તિ એ ધર્મનો પહેલો પાયો છે. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવ કહ્યું સત્શીલવાન સુખી છે, દુરાચારી દુઃખી છે. એ વાત જો માન્ય ન હોય તો અત્યારથી તમે લક્ષ્ય રાખી તે વાત વિચારી જુઓ. હવે 107મું વાક્ય. આ સઘળાનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા. હવે આ 108 વાક્યમાં પૂરી થાય છે. એટલે આ છેલ્લું વાક્ય. એટલે 107 પછી 108 કે આ સઘળાનો સહેલો ઉપાય તમને કહી દઉં છું. ઘણા દોષો અનેક બતાવ્યા, તેના ઉપાય પણ બતાવ્યા. હવે કેટલા બતાવું?
એટલે કૃપાળ કે તમે તમારા દોષને ઓળખો અને ઓળખીને એને ટાળો. આખી પુષ્પમાળામાં દોષ ઓળખવા માટે તેના તરફ દ્રષ્ટિ કરાવી અને દોષ ટાળવાના ઉપાય બતાવ્યા. જેમ કે દિવસે ઊંઘવાનું મન થાય તો ભક્તિ પરાયણ થજે કે સત્શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે વગેરે જણાવ્યું, દોષ જણાવ્યું. એનો ઉપાય પણ કૃપાલદેવે કહ્યા. મોટી મુશ્કેલી તો દોષ ઓળખવામાં છે. દોષને જ જીવ મોહને લઈને ગુણ માની બેસે છે. માટે સત્પુરુષનો આશ્રય હિતકારી છે. સત્પુરુષોનો બોધ દોષ જોવામાં ને ટાળવામાં મદદગાર છે. આ જીવને પોતાના દોષ જ નથી દેખાતા, બીજાના દેખાય, પોતાના નથી દેખાતા. એટલે કે એ જ મોટો દોષ છે. પોતાના દોષોનું ભાન જ ન થવું એ સૌથી મોટો દોષ. મોટી મુશ્કેલી તો દોષ ઓળખવામાં છે. કેમ કે આ જીવ દોષને જ મોહને લઈને ગુણ માણી બેસે. માટે સત્પુરુષનો આશ્રય હિતકારી છે. સત્પુરુષનો બોધ દોષ જોવામાં ને ટાળવામાં મદદ કરે છે. જેમ કૃપાળદેવ કોઈ પત્રમાં પોતાનો દોષ કહે છે. છૂટવાનો જાપ જપીએ છે પણ હજી શિથિલતા છે, તેથી ઉગ્ર જાપ જપવાની જરૂર છે. કૃપાલદેવ પોતાના દોષ જુએ, કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરે છતાં પણ કે હજુ બસ છૂટવાનો જાપ જપીએ છીએ, ક્યારે છૂટું છૂટું એમ થયા કરે છે, પણ હજી શિથિલતા છે, તેથી ઉગ્ર જાપની જરૂર છે. પછી દ્રષ્ટાંત કૃપાલદેવ કેવા આપે કે જનક વગેરે ગ્રસ્તાશ્રમમાં વર્તા હતા અને આત્મ સ્વરૂપમાં રહેતા હતા, એવું અવલંબન ક્યારેય લેવા યોગ્ય નથી. જેને છૂટવું હોય તેણે તો તીર્થંકરાદિ જ્ઞાન છતાં, તીર્થંકરાદિ 3 જ્ઞાનના ધરતા છતાં બધું છોડીને ચાલી નીકળ્યા, તેવું દ્રષ્ટાંત લેવા યોગ્ય છે વગેરે. જેથી વાંચનારને પોતાના દોષો વિચારવાનું અને વૈરાગ્ય વધારવાનું બળ મળે છે. કૃપાલદેવ એમ નહીં કહ્યું જનક વિદેય પણ ઘરમાં રહીને બધું કરતા જતા ને દેવ છતાં વિદેય દશા હતી. નહીં, એવા અવલંબન લેવા ના પાડે. પણ ભગવાન તીર્થંકરો 3 જ્ઞાનના ધરતા, જન્મથી નિશ્ચિત મોક્ષ છે એમનો એ જ ભમાં, છતાં પણ નહીં, બધું છોડી. દેવતાએ બધું સુખ છે તીર્થંકરોને તો 64 ઇન્દ્રો બધી સેવા કરે, તો પણ એ બધું છોડીને એ ચાલી નીકળ્યા, એ દ્રષ્ટાંત લે છે. તેમ હંમેશા કે પોતાના જ દોષ જોવા અને અલ્પ પણ દોષ હોય તો એને કાઢવો, કે ભાઈ આ તો થોડો જ છે, એ સંગ્રહાય નહીં તો એ મોટો થઈ જાય. એટલે જેને છૂટવું હોય તેણે તો તીર્થંકરાદિ 3 જ્ઞાનના ધરતા હોવા છતાં બધું છોડીને ચાલી નીકળ્યા, તેવું દ્રષ્ટાંત લેવા યોગ્ય છે વગેરે. જેથી વાંચનારને પોતાના દોષો વિચારવાનું અને વૈરાગ્ય વધારવામાં બળ મળે. એટલે વધારે મહાત્યાગી પુરુષો મહાત્માઓ બની ગયા હોય એનું દ્રષ્ટાંત લઈને આપણે ત્યાગ તરફ વલણ રાખવું. પણ કોઈ ઉદયાધીન જે ઘરમાં રહેવું પડ્યું એવાના અવલંબન લેવાની. જે કૃપાલદેવ ઘરમાં જ હતા ને, એમણે કર્યું નહીં, આ તો થાય, બધું થાય ઘરમાંથી. એવા અવલંબન લઈ અને શિથિલતા સેવે તો એને જ નુકસાન છે. માટે કૃપાલદેવે કહ્યું, આ સઘળાનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા. તમારા દોષો તમે જ ઓળખો, બીજા કોણ ઓળખાવે? અને એને પછી ઓળખ્યા પછી પણ ટાળવા. ટાળે નહીં તો કંઈ ફાયદો નથી. આ સઘળાનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા. હવે 108મું વાક્ય છેલ્લું. લાંબી, ટૂંકી કે ક્રમાનુક્રમ ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી પવિત્રતાના પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વખતમાં, સાયંકાલે અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી મંગલદાયક થશે. વિશેષ શું કહું? લાંબી કહો કે ટૂંકી કહો કે ક્રમાનુક્રમ
અમે ક્રમ સાચવ્યો કે નથી સાચવ્યો, જે કંઈ આમાં ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી આ પવિત્રતાના પુષ્પોથી છવાયેલી 108 પવિત્ર પુષ્પોથી છવાયેલી આ માળાને 108 મણકા હોય તેમ એના 108 વાક્ય છે. છવાયેલી માળા, પુષ્પમાળા પ્રભાતમાં, સવારમાં, પ્રભાતના વખતમાં કે સાયંકાલે, સાંજે કે અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિ અથવા જ્યારે સમય મળે ત્યારે વિચારવાથી મંગળદાયક થશે. આ તમે વિચારશો તો જીવનમાં વ્યવહાર શુદ્ધિ આવશે, અને વ્યવહાર શુદ્ધિ ન હોય તો પરમાર્થ શુદ્ધિ થઈ જ ન શકે. માટે લાંબી, ટૂંકી કે ક્રમાનુકરણ ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી પવિત્રતાના પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વખતમાં, સાયંકાલે અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી મંગલદાયક થશે. વિશેષ શું કહું? વિશેષ કેટલું કહું? લાંબી, ટૂંકી એટલે આખી કે ટૂંકી હિતકારી હોય તેવા પોતાને લાગુ પડતા વચનોની પસંદગી કરેલી આ પુષ્પમાળા. કોઈને કોઈ લાગુ પડે, કોઈને કોઈ લાગુ પડે. ક્રમાનુક્રમ એટલે કોઈનાથી 108 પુષ્પ બધાએ એકી વખતે વાંચીને વિચારી જવાનો વખત ન હોય તો અનુક્રમે થોડા થોડા કરીને પણ થોડા દિવસે પૂરી કરવી, થોડા દિવસે થોડા થોડા વચનો વાંચીને પૂરી કરવી, અથવા ગમે તે સ્વરૂપે એટલે પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે જેમ ઠીક પડે તેમ એનો અભ્યાસ રાખશો તો તેનું ફળ શું આવશે તે કહે છે કે મંગળદાયક થશે, મોક્ષનું કારણ થશે. કારણ કે પવિત્રતાના પુષ્પોથી છવાયેલી છે. લખનાર પવિત્ર અને પવિત્ર થવાને માટે શિખામણ આપેલી છે. કૃપાળુ દેવનું હૃદય પવિત્ર, તેમાંથી નીકળેલી આ પુષ્પમાળા આપણા આત્માને પણ પવિત્ર બનાવે એવી છે. પવિત્રતાના પુષ્પોથી છવાયેલી છે, માટે એની પાછળ ગાળેલો કાળ નકામો નહીં જાય. આને વાંચી વિચારી જીવનમાં ઉતારવામાં સમય જશે તો એ નકામો નહીં જાય. વિશેષ શું કહું? એટલે મોક્ષદાયક થશે જ એમ કહ્યું, એનાથી વધારે શું કહું? તમને ઠેઠ મુક્તિ આપી દેશે, એથી વિશેષ શું કહું? પણ કર વિચાર તો પામ, વિચારવાથી મંગલદાયક થશે. એના પણ વિચાર ન કરે તો કંઈ નહીં થાય. વિચાર એક મહાન યોગ છે. ઔષધ વિચાર, ધ્યાન કર વિચાર તો પામ, એટલે વિચારવાથી મંગલદાયક થશે એમ પરમ કૃપાળુ દેવે લખ્યું છે. આ પ્રમાણે આ 108 વાક્યો પુષ્પમાળાના કૃપાળુના લખેલા પૂરા થયા. વિશેષ આગળ કાળ કોઈને નવ મૂકે એ કાવ્ય છે તે આવતીકાલે આપણે